नज़र अज उहदी सवली नज़र होई है ते हवावां च खुशियां ने, दीवानगी दी खुशी है। क्यों? एक लांघा खुला, लांघे दे नाल असंख्य संभावनावां खुलणगियां ते जे मैनूं चंगे भाग दिते परमात्मा ने ते मैं उत्थे जाके असल पंजाब दी जिहड़ी तरक्की दी राह है उहदे बारे गल जरूर करांगा। लेकिन अज जे धन्नवाद ना करिए कि भाई सवेर दा भुलिया जे शामी घरे वापस आ जाए और बाबे दे जन्म दिहाड़े दे उत्ते वो अपनी गलती दा इस्तकबाल कर लवे ते फिर पंजाब माफ़ करे, क्योंकि एक नवां अध्याय शुरू होने वाला है। इस जित का श्रेय कोई लैण की कोशिश ही ना करे, क्योंकि ये जित का सारा श्रेय संयुक्त किसान मोर्चे दे सत्याग्रह नूं है। सच की राह सी, लख कोशिश की बदनामी करन दी, अड़े रहे खड़े रहे, हक सच ते पहरा दिता, जित हुई। क्योंकि जदों धर्म की राह ते कोई तुरदा ना, धर्म युद्ध मिटदा है, यथा धर्मा तथा विजया, फिर उन्होंने कोई हरा नहीं सकता। और यही धर्म सी कि असी बाबे नानक का जिहड़ा किता ये बाबा जी लड़ ला के गए सी, उत्तम खेती। ये 17 साल उन्होंने आप खेती की, सानू किरत सभ्याचार दे लड़ लाया। ये दुनिया का सब तो वड्डा सभ्याचार है, वर्क कल्चर। ये उन्हां दियां ही अज सवलियां नज़रां ने कि किन्नियां खुशियां अज पंजाब दे लोकां नूं मिलियां ने। खास तौर ते 650 शहादतां देण वाले, 650 शहादतां देण वाले संयुक्त किसान मोर्चे दे अणथक प्रयासां नूं बूर पिया। जुल्म करना पाप, जुल्म के खिलाफ खड़ना उदों वड्डा कर्म, सहना भी पाप। उन्हें एक ऐसा समाजिक सोशल मूवमेंट सिरजी कि जिहड़ी असीं गल करते हैं, बाबा जी कहते हैं आपसी भाईचारा, अंबेडकर साहब कहते हैं फ्रैटरनिटी, अनेकां च एकता, अड अड भाषावां, अड अड कल्चर, अड अड सभ्याचार, लेकिन उन्हां दे विच एका ये संयुक्त किसान मोर्चे ने सिरजिया और सारे एक मुश्त होके इस लड़ाई नूं लड़ते रहे। पंजाब सरकार होवे भावें होर सरकारां होण, हरेक ने उन्हां दा सहयोग किया, क्योंकि 60% आबादी है और इज्जत दी रोटी लई लड़दी सी। ये गल जहन च होनी चाहिए है कि भाई लागतां जिहड़ियां ने वो वध रही ने, आमदन घट रही है, प्रोडक्टिविटी घट रही है। इस करके ये बहुत जरूरी है अज की डेट दे विच कि असी एक रोड मैप दईए किसानी नूं सरन दा, किसानी नूं खड़ा करन दा, एक प्रोडक्टिविटी दा रोड मैप दईए और उसे दे उत्ते किसानी 25 सालों के जी हौली 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 नीवी गई है उन्होंने दोबारा अपने सिर का ताज बनाइए, क्योंकि असली चैलेंज हुण शुरू होने। जदों घरे भरत के आने हैं किसान भरा, जित हासिल करके आने उन्होंने तो हरा ही नहीं सकिया कोई अज तक। पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट भी यही जी सी, एका करता सी पूरे देश ते असली चैलेंज उदों शुरू होना है, क्यों असी पिछले साल जून ते जाके खड़े हो जाएंगे, पिछले तो पिछले साल। खुदकुशियां भी होंदियां ने, किसानी नूं खड़ा करन दे लई एक वड्डा प्लान अज सानू चाहिदा है। दूजी गल जिहड़ी मैं करनी है अज बाबे दे जन्म दिहाड़े ते, जिन्हों मैं अज नहीं बार बार दोहराना, क्योंकि जदों वाहिगुरू का नाम बार बार लैने आ वो होर रंग लियाउंदा। बाबे दा फलसफा ही पंजाब नूं इस करजे दे दलदल चों कड्ढू। बाबे दा फलसफा ही पंजाब नूं दोबारा प्रगति और समृद्धि की राह दे वल ले जाऊ।
ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਵੰਡਦਾ ਉਹ ਧਰਮਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ, ਸੀਂਚਣਾ। ਸੀਂਚਣਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵਰਡ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੜ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਬਈ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਜੜ ਨੂੰ ਸੀਂਚਿਆ ਉਹਨੇ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜੜ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਭਾਈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਖਣਿਜ, ਸਾਡਾ ਰੇਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੇਬਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ 1% ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 99% ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ 99% ਕੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੰਨੂ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਜੇ ਹੈਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣੇ ਆ ਭਾਈ। ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਰਨਾ। ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲੂਗੀ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲੂ ਨਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲੂਗੀ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲੂ ਨਾ। ਲੋਕ ਬਦਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਿਹਦੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ 100 ਵਾਰ ਫੜੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਪਊ। ਤੇਰਾ 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 ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜਦਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੈਕ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅਖੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ 60% ਆਬਾਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੜਕ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਫ ਸ਼ੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਦੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚੋਂ 750 ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 250 ਦੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਵੰਡ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਮੋੜੂ ਕੌਣ? ਮੋੜੂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। 31000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ 25 ਤੋਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ 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 ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ। ਕੋਈ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਜਿਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੋਚੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੋਚੇ ਔਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਆਵਾਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਦਾ, ਨਰਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਇਹੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਰਾਹ ਸਾਡੀ ਰਾਹ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਰਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂ ਔਰ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖੂ। ਨਿਰਭੈਤਾ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਬੜ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਬਣ ਕੇ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨੱਚਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸੰਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼, ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਡੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਖਮਲ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਇਨਸਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਲੱਭਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ। 500 ਵਾਅਦੇ ਕਰਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ 2 ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਾਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਾ। ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਵਾਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੋਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਣਾ। ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰੋਡ ਮੈਪ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂ ਤੇਰਾ 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 ਉਹ ਤਰੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਢਾਬੇ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੂ।